من شر غاسق إذا وقع من شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من حمزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من حمزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من حمزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله أما يشركون. والله خالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد ملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد ملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت
لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تلكني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمؤافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم فزني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسكيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك ودك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان
سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بمفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. على هذين وعلى كل نتسالى جميعا على خير الدنيا والآخرة وعلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتتعلم وتعلم وتذكر وتذكر ونفعنا تفعل ونفعل استفادة. هذا نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه مرضات وقرب وثواب سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan kita dah habis baca hadis-hadis bab puasa dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan selanjutnya dalam kuliah subuh kita kita akan baca kitab Kasrul Syahwat min Qabas An-Nurul Mubin min Ihya Ulumuddin. Kita akan ada satu kitab Qabas An-Nurul Mubin. Pernah dengar kitab Qabas An-Nurul Mubin? Kitab Qabas An-Nurul Mubin ni adalah ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin pernah dengar? Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, ya. Dan ramai ulama yang meringkaskan kitab Ihya Ulumuddin, sebab kitab Ihya Ulumuddin tu sangat besar. Kalau kita hari ni panggil ensiklopedia, ya, sebab dia sangat meluas. Jadi ramai ulama yang meringkaskan kitab Ihya Ulumuddin, termasuk Imam Ghazali sendiri pun, dia sendiri pun ada meringkaskan kitab Ihya Ulumuddin. Karangan dia sendiri pun meringkaskan juga. Dan ramai lagi ulama-ulama lain yang meringkaskan kitab Ihya Ulumuddin ni. Jadi salah seorang yang meringkaskan kitab Ihya Ulumuddin ni adalah Habib Umar. Maka Habib Umar pun mengambil bahagian untuk meringkaskan kitab Ihya Ulumuddin, dan sedang
masih lagi dalam proses. Ini jilid 1. Habib Umar masih lagi sedang siapkan jilid 2. Kalau antum perasan dekat Darul Mustafa yang pengajian hari Rabu malam, kelas Ihya Ulumuddin dekat Darul Mustafa tu, itulah dia. Kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi ini jilid 1 Qabas Nurul Mubin, dan bila dah diringkaskan Habib letak nama Qabas An-Nurul Mubin. Qabas ni cebisan. Cebisan cahaya yang jelas daripada Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi kitab yang jilid 1 ni Habib ringkaskan pertama sekali bab Al-Muhlikat. Ya, kitab Al-Muhlikat. Ya, kitab Ihya Ulumuddin dalam rubuk Al-Muhlikat. Kitab Ihya Ulumuddin tu dalam tu dia ada 4 bahagian, ada rubuk. Ada rubuk ibadat, rubuk muamalat, rubuk Al-Muhlikat, rubuk Al-Munjiat. Nanti Habib mulakan dengan rubuk Al-Muhlikat dulu sebab itu bahagian yang terpenting. Okey. Jadi dalam rubuk Al-Muhlikat ini, dalam ni pun ada 10 kitab. Ada 10 perbahasan dalam kitab yang jilid 1 ni. Dia dalam setiap rubuk tu maksudnya 1/4. Suku lah kita kata. Dalam setiap rubuk ni, dia ada 10 kitab. Kan? Berkenaan dengan keajaiban hati. Yang pertama, keajaiban hati. Yang kedua, berkenaan dengan tarbiyah dan pembentukan akhlak. Kemudian, mengekang hawa nafsu, bahaya lidah, penyakit-penyakit lidah. Kemudian berkenaan dengan sifat marah dan hasad dengki, dendam. Kemudian berkenaan dengan cinta dunia. Kemudian berkenaan dengan sifat bakhil, cinta harta. Kemudian dhamul jah wa riyak, cinta pangkat dan riyak. Dan berkenaan dengan sombong dan ujub, al-kibir. Al-dhamul ghurur, bahagian tipu daya. Jadi sangat bermanfaat kitab ni. Bahkan para ulama pun mengatakan antara tanda ulama akhirat adalah mencintai kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali. Salah satu tanda ulama akhirat, bukan ulama su'. Salah satu tanda ulama akhirat, kata ulama, adalah mencintai, suka kepada kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali. Okey, jadi kita ambil dalam bab ni, bab yang ketiga, kitab yang ketiga ni bab berkenaan dengan kasar syahwat. Dan sebab apa? Sebab dia sentuh berkenaan dengan lapar, kelebihan sifat lapar dan bahaya kenyang. Jadi dia ada kaitan dengan puasa kita. Yang mana ibadah puasa kita ni, tujuan daripada ibadah puasa kita ni adalah untuk tarbiyah. Adalah untuk tarbiyah, supaya tarbiyah daripada puasa tu, Ramadan tu berkekalan sehingga selepas Ramadan. Itu objektif kita, kan. Jadi kita baca bab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-munfarid bil jalal fi kibriyaihi wa ta'adih, al-mustahiq litahmidi wa taqdisi wa tasbih wa tanzih, wal mutakaffir bi hifdhi 'abdihi al-mun'im 'alayhi bima yazidu 'ala muhimmati maqasidihi wa yafi bi amanihi, fa huwa yurshiduhu wa yadihi wa yumituhu wa yuhyi wa idha marada yashfih wa idha dha'afa yuqawwih. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin abdillah an-nabi wa rasulihil wajih wa ala al-abrar min itratihi wa aqrabih wal akhyari min sahabatihi wa tabi'ih. Itu mukaddimah Imam Ghazali. Setiap kitab tu, dia setiap kitab-kitab ni dia mulakan dengan mukaddimah. Amma ba'du fa'a'zamul muhlikat li bani Adam syahwatul batan. Amma ba'd, maka perkara yang paling merosakkan anak Adam itu adalah syahwat perutnya. Kata Imam Ghazali, syahwat perut itulah yang paling banyak merosakkan anak Adam. Biha ukhrija Adam wa Hawa alaihi wassalam min daril qarar.
Disebabkan syahwat perut itulah Nabi Adam dan Siti Hawa suatu ketika dahulu pernah dikeluarkan daripada syurga. Idza nuhiya 'ani syajarati fa'akala minha fabadat lahumā sawātuhumā. Ketika mana Nabi Adam dan Siti Hawa dilarang daripada makan buah larangan, tetapi mereka makan buah tersebut, sehingga kan aurat mereka terbuka. Wal batnu yanbu'u syahawati wa manbatul adwa. Perut itu adalah punca segala syahwat dan tempat tumbuh segala penyakit. Perut tu adalah punca syahwat dan tempat tumbuh segala penyakit daripada perut. Yataba'uha syahwatul farji, thumma tatabba'a syahwatut ta'am wan nikah wa syiddatur raghbati fil jahi wal mal. Kemudian setelah daripada perut itu akan diikuti dengan syahwat kemaluan. Ya. Bila syahwat perut itu ditunaikan, bila perut itu dipuaskan syahwatnya, maka kemaluan pun akan menuntut supaya syahwat dia dipuaskan juga. Syahwat kemaluan pun akan minta supaya dia dipuaskan juga, sama ada dengan cara yang halal ataupun cara yang haram. Thumma tatabba'a syahwatut ta'am, kemudian diikuti dengan syahwat makanan. Ta'afan. Thumma tatba'u syahwatat ta'ami wan nikahi syiddatur raghbati fil jah wal mal. Kemudian yang ketiganya, setelah syahwat nikah tadi, syahwat kemaluan tadi, akan diikuti dengan keinginan untuk menghimpunkan nama dan harta. Al-jah wal mal. Daripada syahwat perut tadi, bila dia dipuaskan, maka kemaluan akan menuntut supaya syahwat dia pun dipuaskan. Setelah itu, akan datang pula dalam hati manusia tu rasa cinta supaya dia ni macam mana dia menjadi orang yang pangkat tinggi, ataupun orang yang dipuji oleh masyarakat, ataupun mempunyai penyokong yang ramai, pengikut yang ramai, followers, kan? Followers yang ramai. Itu syahwatul hubbul jah lah tu, kan? Hubbul jah tak semestinya dia nak menjadi pangkat tinggi pun sama juga. Tapi sekarang ni kan, suka, seronok bila mana followers ramai, itu hubbul jah. Wal mal, dan harta. Akan datang pula syahwat dia, diri dia, nafsu dia akan nak supaya kumpulkan harta banyak, nak duit banyak, nak biar mewah. Thumma yatba'u al-istikthar al-mal wal jahi anwa'ur ru'unat wal muhasadat. Dan setelah itu akan datang pula satu penyakit, sifat dengki mendengki. Ru'unat wal muhasadat, dia akan dengki kepada orang. Ini pengalaman Imam Al-Ghazali ni, Allah Subhanahu wa taala buka hijab, dia boleh nampak penyakit hati ni macam doktor nampak penyakit fizikal. Doktor dia nampak penyakit fizikal. Sebab apa? Doktor ni bukannya dia kasyaf. Kan doktor ni, tapi dia belajar. Kan dia belajar, dia boleh nampak benda yang kita tak nampak doktor, kan. Dia boleh tahu dalam badan kita ni macam mana jantung semua, ada berapa saluran, kan, subhanallah. Jadi dia ada ilmu dia, disebabkan dipanggil, kalau bahasa Arab dipanggil al-istiqra', kajian. Kajian. Maka doktor ni dia tahu dalam jantung kita ni ada berapa saluran. Dan ada bilik-bilik, ada blok-blok dalam jantung kita ni, ada blok-blok dia macam bilik-bilik dia. Dan setiap bilik ni ada saluran sambung ke bilik ni. Bilik ni saluran sambung ke bilik ni. Bilik ni saluran sambung ke bilik ni. Doktor kalau dia dengar bunyi jantung kita je, dia boleh tahu jantung kita normal ke tak normal. Dia jantung kita bukan duduk tu je, dia ada bunyi rentak dia. Yang rentak sebab dia ada darah tu bukan sekali je. Dia darah tu keluar ke bilik ni, masuk bilik ni. Keluar bilik ni, masuk bilik ni. Keluar bilik ni. Jadi doktor tu kalau dia dengar bunyi jantung kita pun dia boleh tahu ada tak normal ni. Ni ada jantung saluran dia tersumbat. Dia boleh dengar ikut bunyi je. Kalau doktor pakai jantungan, dia boleh dengar jantung kita, dia kata, ini bahaya ni macam ada jantung berlubang ni sebab bunyi dia tu lain sikit. Sepatutnya bunyi dia gini tapi ada bunyi dia macam lain sikit. Macam seolah-olah ada saluran lain. Itu doktor. Sebab dia buat kajian. Tak mustahil.
kan? Hari ni terbukti depan mata kita. Macam tu juga dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pun dia buat kajian. Dia buat kajian dan dengan bantuan Allah juga, Allah bantunya, maka subhanallah Imam Al-Ghazali ni dia dapat kupas penyakit-penyakit hati ni. Sebab tu ulama dia para ulama kita dia gelarkan Imam Al-Ghazali ni sebagai tabibul qulub, doktor hati. Kan? Doktor hati. Masya-Allah. Okey, kemudian akan timbul perasaan hasad dengki. Dia akan dengki pada orang, tak boleh tengok orang lain senang lebih daripada dia, tak boleh. Tak boleh tengok orang lain lebih pandai daripada dia, tak boleh. Tak boleh tengok orang lain followers lebih ramai lagi daripada dia, pengaruh lebih kuat daripada dia, tak boleh. Dia akan cari jalan untuk jatuhkan orang tu. Thumma yatawalladu afatur riya' wa tafakhur wal kibriya. Kemudian setelah itu akan muncul pula perasaan riya'. Dia nak orang puji dia. Wa tafakhur, berbangga-bangga, wal kibriya, akan rasa sombong. Thumma yatada'a dzalika ila al-haqdi wal baghdha. Kemudian akan muncul pula rasa dendam dengan orang dan benci kepada orang. Thumma yufdi ila iktihamil baghi wal fahsya. Kemudian sampai satu tahap dia akan sanggup melakukan perkara yang keji dan buruk. Mula-mula dalam hati je. Sampai satu tahap nanti dia bukan dalam hati saja, secara fizikal dia terang-terangan dia buat benda buruk dan dia tak kisah dah orang nak kecam dia, orang nak marah dia, dia tak kisah. Satu negara nak kecam dia pun dia tak kisah, dia buat tak tahu je. Satu dunia kecam dia pun, datanglah orang besar macam mana pun, mufti besar macam mana pun, ulama syekh mana besar macam mana pun, bagi nasihat pada dia tak ada manfaat dah. Sampai satu tahap begitu. Imam Ghazali cerita. Subhanallah, Imam Ghazali cerita. Subhanallah. Jadi wa kullu dzalika thamaratu ihmalil ma'idah. Semua yang disebutkan tadi puncanya adalah kerana seseorang itu tidak mengambil berat tentang ma'idah, perut dia. Yang semua tu punca dia punya ibu dia tu sebab perut. Kalau awal-awal lagi dia jaga perut dia, yang tadi kita cerita tu semuanya boleh dikawal. Tapi kalau perut dia suka hati je. Kan? Perut dia, ya, maka dia itu bila syahwat perut itu dipuaskan, maka akan timbul semua masalah yang tadi kita sebut tadi. Wa ma yatawalladu minha min batari syiba' wal imtila'. Disebabkan syahwat perut itu dipuaskan sebab dia kenyang yang berlebihan dan penuh, perut dia sentiasa penuh yang berlebihan. Walau dhallala al-'abdu nafsahu bil ju' wa dayyaqa majari syaitan la adha'ala li ta'atillah. Kalaulah seseorang itu dia itu mengapa orang kata mengekang nafsunya, mengawal nafsunya dengan lapar. Sebab nafsu ni dia cuma boleh ditundukkan dengan lapar saja. Nafsu ni dia boleh ditundukkan dengan lapar. Bila lapar, maka nafsu ni boleh dikawal. Kalau kenyang, nafsu tu tak boleh dikawal. Susah seorang nak mengawal nafsu dia sendiri. Kalaulah seorang hamba itu mengawal nafsunya dengan dia melaparkan diri dia. Wa dayyaqa majari syaitan, dan dia sempitkan laluan syaitan. Sebab kata Nabi, darah syaitan ni dia mengalir dalam badan manusia mengikut laluan darah, urat-urat darah. Maka Nabi kata, kalau berpuasa itu akan dapat sempitkan laluan syaitan. Puasa itu akan dapat sempitkan laluan syaitan. Masya Allah. Kalaulah dia sempit laparkan diri dia dan dia sempitkan laluan syaitan, la adhanat li ta'atillah. Nescaya mudah untuk dia itu mentaati perintah Allah. Akan mudah. Dia nak ikut dengar cakap, senang nak dengar cakap. Senang nak dengar nasihat dan senang dia nak kawal nafsu dia. Walam yanjarra ilal inhimak fid dunya, dan dia tidak akan tergelincir, terjerumus dalam dunia. Tergelincir dan terjerumus ke dalam dunia ni. Wali 'azamati afati syahwatil batni wajaba syarhu ghawailiha tahdhiran. Dan disebabkan sangat bahaya syahwat perut ini, maka wajiblah kita mensyarahkan
penyakit-penyakit perut ini supaya tahzir, supaya memberi peringatan kepada kita supaya jangan kita terjebak dengan perkara tersebut. Wa idah tariqil mujahadati targhiban, dan wajiblah juga untuk kita menjelaskan cara untuk merawat syahwat perut ini. Wa nuwaddihu dzalika bi'aunillahi ta'ala, dan insya-Allah kami akan menjelaskan perkara itu dengan bantuan Allah. Bayan fadilatul ju', kelebihan lapar. Akhraja at-Tirmidzi min hadits al-Miqdad qaulahu sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu adam an syarra min batnihi hasbu bani adam luqaimat yuqimna sulbahu fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Imam Tirmizi mengeluarkan daripada Miqdad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tidaklah anak Adam itu memenuhkan bekas yang sangat buruk lebih daripada perutnya. Maksudnya apa? Bekas yang sangat tidak elok untuk dipenuhkan adalah perut. Lebih kurangnya itulah. Bekas yang sangat tidak bagus untuk dipenuhkan perut. Senang. Hasbu banu Adam luqaimat, cukuplah anak Adam itu luqaimat, beberapa suapan. Kalau luqmah, satu suap. Kalau luqaim, sedikit, suapan yang kecil. Suapan yang kecil. Cukuplah untuk manusia ini, luqaimat, beberapa suapan kecil, yuqimna sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang dia sahaja. Untuk menegakkan tulang belakang dia sahaja. Jadi sebenarnya, makanan ni dia berbeza. Makanan yang mengenyangkan dan makanan yang untuk sekadar untuk datangkan tenaga tu sebenarnya berbeza. Kalau kita tengok cerita apa Discovery kan, tengok orang masuk hutan, askar-askar, tengok cerita orang masuk askar kan, masuk dalam hutan, survival dalam hutan. Dia dalam hutan tu, orang temu ramah kan, dia kata dia tak makan 2-3 hari, rasa lemah badan. Satu hari tu tiba-tiba dia jumpa sungai. Jumpa sungai, dia dapat seekor ketam kecil je. Saat tengok tu, dia kata dia takap ketam kecil ni orang putih ni, Mak Saleh ni. Mak Saleh kan, dia survival. Dia bukan askar ni orang biasa. Orang biasa, dia campak ada hutan supaya boleh bertahan dalam hutan kan. Dia pergi sungai tu, dia tangkap ketam kecil. Dia seronok dapat ketam kecil. Dia kata dah lapar kan, berapa 2 hari tak makan. Lepas tu dia hidupkan api dalam hutan. Ketam tu dia letak kat sebelah api tu. Dia tak letak atas api. Sebab ketam dia kata isi ketam lembut. Kalau letak atas api nanti kering isi ketam tu. Dia letak sebelah api je. Lepas tu dia buka. Lepas tu dia buka makan ketam tu. Dia kata saya seronok dapat ketam ni. Saya dapat tenaga cukup untuk 2 hari. Dia kata saya makan ketam kecil ni, saya rasa bertenaga cukup untuk 2 hari. Cukup untuk 2 hari. Jadi makanan yang makan untuk hidup tu sebenarnya memang subhanallah, dan memang itu yang terbaik. Hari ni orang kata orang putih punya sistem pemakanan tu bagus kan, sebab dia bukan makan sekali hadap banyak. Orang putih ni dia makan sikit-sikit je. Dia portion yang kecil sikit kan. Portion yang sedikit dia makan tapi kerap. Lagi dia lapar, dia makan sikit lagi tapi sikit je dia makan. Lepas tu cukup. Lepas tu lagi kalau lapar dia makan lagi sikit je. Kan? Diorang kata itu yang terbaik. Dan sebenarnya bukan Mak Saleh orang yang pertama buat begitu. Nabi SAW dan para sahabat orang yang pertama memperkenalkan sistem begitu, diperkenalkan oleh Nabi dan para sahabat. Cuma hari ni orang Islam tak buat cara Nabi itu. Yang buat cara tu orang putih. Dalam kajian kata apa hari ni, masyarakat yang paling sedikit, negara yang paling sedikit makanannya paling Jepun. Kan? Jepun, negara yang paling sikit dan paling sihat makanannya. Dia tak makan benda-benda berminyak, tak makan. Dia tak makan benda-benda yang chemical, tak ada. Dia makan organik. Yang benda organik, dan dia makan portion yang sedikit kecil, jumlah yang sedikit kecil je. Dia makan sikit aja. Kan? Sebab dia tak suka campur-campur sangat chemical ni apa semua. Dia suka minum herba, benda-benda yang organik kan, benda yang fresh. Dia tak suka benda-benda yang processed food, semua dia tak suka. Processed food semua dia tak suka. Dia suka makan benda yang fresh ya. Yang paling sihat sekali dunia ni orang Jepun dia katanya kan, makanan dia sedikit
Ya. Orang Jepun tu umur dia biasa, umur standard 90 tahun, 100 tahun biasa tu. Kan? Lepas kita kalau jarang kan, sebab apa? Perut. Jadi sebab tu subhanallah, semua tu sebenarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dulu Nabi hantar balik doktor yang dikirim daripada Muqawqis Raja Mesir ni. Dia bagi hadiah kepada Nabi, dia kirimkan minyak wangi, dikirimkan hamba sahaya, dikirimkan doktor. Nabi ambil minyak wangi, Nabi ambil hamba sahaya, Nabi ambil doktor, Nabi suruh balik. Nabi kata, kami tak perlukan doktor sebab kami ni cuma makan ketika lapar, dan kalau makan kami tak kenyang. Subhanallah. Maka itu memang betul. Subhanallah. Jadi Nabi kata, cukuplah untuk seorang itu beberapa suapan sahaja untuk menegakkan tulang belakangnya, untuk bagi tenaga. Untuk bagi tenaga. Fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'ami. Kalau nak makan lebih juga, kata Nabi, 1/3 daripada perutnya adalah untuk makanan, 1/3 untuk minuman, wa thuluthun li nafasihi, bukan li nafsihi, ada orang baca li nafsihi, li nafasihi, dan 1/3 lagi untuk nafas udara. Maksud dia kalau nak makan banyak pun jangan sampai penuh. Kan? Jangan sampai tak boleh nak makan dah. Kan? Sampai nak minum air pun dah, macam mana kita nak minum air ni kan? Sampai tak larat dah. Kan? Subhanallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ilbasu as-suf wa shammiru wa kulu fi ansafil butun tadkhulu fi malakutis sama. Abu Hurairah berkata, pakailah pakaian yang kasar, as-suf, pakaian yang kasar. Sebab tu dipanggil as-sufi. Yang kalau orang dulu dipanggil ulama-ulama ni sufi. Suf ni sejenis pakaian yang kain dia kasar. Dia macam kain sekarang tu orang tak buat kain dah, orang tak pakai dah. Dia macam dulu tu, dia macam lebih kurang macam guni, dia lebih kurang. Ni kan, ada bulu-bulu tu keluar lah, kasar, ada bulu-bulu keluar. Zaman dulu orang buat baju, tapi benda tu memang tak selesa. Kan, itu kain fabrik yang paling murah. Sekarang tak ada dah, orang tak buat baju dah pun. Macam baju guni tu kan. Ilbasu as-suf, pakailah kain suf saja. Wa syammiru wa kulu fi ansafil batan. Dan jangan labuhkan pakaian kamu, dan makanlah separuh perut sahaja. Tadkhulu fi malakutis sama. Nescaya kamu akan tergolong di kalangan para malaikat. Abu Hurairah kata. Sebab Abu Hurairah sendiri biasa macam tu amalan dia. Abu Hurairah kan, dia lapar sampai kadang-kadang dia lapar sampai berguling-guling. Orang ingatkan dia sakit apa, padahal dia lapar. Diikat batu kat perut dia, tunjuk depan Nabi. Kan, dia kata dia jumpa Nabi kan, panjanglah ceritanya. Abu Hurairah ni dia ashabus sufah. Dan hasilnya tengok ilmu dia, masya-Allah. Walhal dia duduk dengan Nabi beberapa tahun saja. Tapi yang kebanyakan hadis hari ni yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Walhal dia cuma beberapa tahun saja duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Isa ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, ya ma'syaral hawariyin aji'u akbadakum wa a'ru ajsadakum la'alla qulubakum tarallah azza wa jalla. Nabi Isa AS dia berkata kepada para hawariyin. Para hawariyin ni para sahabat Nabi Isa. Kalau sahabat, kalau rakan-rakan Nabi Muhammad dipanggil para sahabat kan. Kalau yang Nabi Isa AS dia panggil hawariyin, para sahabat yang keliling Nabi Isa. Dia kata, wahai hawariyin, aji'u akbadakum, laparkan perut kamu. Laparkan perut kamu, wa'aru ajsadakum, dan jangan pakai pakaian yang mewah. Dan tinggalkan pakaian yang mewah. La'alla qulubakum tarallah azza wa jalla. Mudah-mudahan hati kamu dapat melihat Allah. Mudah-mudahan kamu dapat melihat Allah dengan hati kamu. Subhanallah. Kata Nabi Isa. Maksudnya jalan ni bukan memang sejak zaman daripada dulu lagi. Memang dah mujarab dah. Warawa al-Bukhari wa Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Rawahu Tirmizi wa hasanahu wa Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, orang beriman itu makan dengan satu perut.
Dan orang kafir itu makan dengan 7 perut, kata Nabi. Orang beriman makan dengan 1 perut. Jadi perut tu bahagikan 7, 1 bahagian je. Maksudnya sikit je sebenarnya. Kan orang beriman tu kata Nabi dia makan dengan 1 perut. Orang kafir makan dengan 7 perut. Maksud dia penuh, sepenuh-penuhnya perut dia. Makan sampai kenyang. Kan? Bahkan ada sebahagian yang bukan Islam, dia punya dia punya budaya dia menganggap kalau perut besar tu maksud dia mewah, hidup bahagia. Kan? Sebab tu Tuhan dia pun bukan Tuhan dia, sembahan dia tu dia buat dalam bentuk perut buncit, kan, perut besar. Sebab apa? Sebab dia kata tu lambang bahagia, dapat makan banyak. Okey. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan tajashsha'a rajulun fi majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika seorang lelaki dia sendawa dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, aqsir min jushaika fa inna atwala nas ju'an yaumil qiyamah aktsaruhum syiba'an fid dunya. Nabi kata kurangkan sendawa. Kurangkan sikit sendawa kamu tu. Sebab apa? Sebab atwalan nas ju'an yaumil qiyamah, orang yang paling panjang, paling banyak berlapar di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak kenyang atas dunia. Kata Nabi, orang yang paling banyak berlapar di akhirat nanti adalah orang yang paling kenyang atas dunia. Masya Allah. Jadi kalau orang yang paling banyak berlapar atas dunia, dia orang yang paling kenyang ke akhirat. Terbalik. Berlapar sebab ni lah, bukan sebab tujuan lain. Wa rawa Abu Musa al-Madini an al-Hasan an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yamtali qattu shiba'an. Siti Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang. Nabi langsung tak pernah kenyang. Masya-Allah. Ya. Sama ada bulan Ramadan atau bukan Ramadan, bulan puasa atau bukan puasa, Nabi memang tak pernah kenyang. Wa rubbama bakaitu rahmatan, dan kadang-kadang kata Siti Aisyah aku menangis kerana kasihankan Nabi sallallahu alaihi wasallam arabihi minal ju'. Aku kasihan kepada Nabi yang kadang-kadang lapar, aku menangis kadang-kadang, kata Siti Aisyah. Fa amsahu batnahu bi yadi, kadang-kadang aku gosok perut baginda dengan tanganku. Wa aqulu nafsi lakal fida, dan aku berkata kepada Nabi, aku tebus diriku untuk Tuan. Lau taballaghta minad dunya biqadri ma yaqawika wa yamna'uka minal ju'. Maksudnya apa kalau saya nak faham? Katanya ambillah sikit bekal, makanlah sikit. Biar kuat, biar tak lapar. Biar kuat dan biar kamu tak lapar, hilangkan kalau makanlah sikit. Maka kata Nabi SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, ikhwani min ulil azmi minar rusul qad sabaru ala ma huwa asyadu min hadha. Para saudara aku daripada Nabi ulul azmi, saudara-saudara aku iaitu para Nabi ulul azmi, kata Nabi, mereka telah bersabar lebih teruk daripada ini. Mereka telah bersabar lebih teruk daripada ini, dan mereka telah berjaya, dan mereka telah sampai kepada Tuhan mereka, dan mereka telah mendapat balasan ganjaran yang setimpal dan pahala yang besar. Maka aku berasa malu untuk bermewah-mewah atas dunia ini. Aku takut kedudukan aku lebih rendah daripada mereka ghadan, besok, di akhirat besok. Kata Nabi, subhanallah. Padahal tak mungkin kedudukan Nabi akan lebih rendah daripada Nabi lain. Sebab Nabi itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad adalah penghulu, ketua kepada para Nabi, ketua kepada Rasul. Takkan mungkin kedudukan Nabi akan mendapat lebih rendah daripada Nabi yang lain. Tapi itu Nabi SAW. Masya Allah. Ya. Maka Nabi kata apa? Masya Allah. Fasabru ayyaman yasirah ahabbu ilayya min an yanqusa hadhi ghadan fil akhirah. Bersabar beberapa hari yang singkat atas dunia ini lebih aku sukai daripada
pahala aku berkurangan besok di akhirat. Nabi kata, aku lebih rela bersabar beberapa hari yang singkat atas dunia ini daripada pahala aku kurang besok dekat akhirat besok. Tak nak pahala kurang ke akhirat. Biar sabar sekejap atas dunia ni tak apa. Dunia ni ayyaman yasirah, kata Nabi. Hari-hari yang singkat aja. Wa ma min syai'in ahabbu ilayya min al-luhuq bi ashabi wa ikhwani. Dan tidak ada yang lebih aku sukai berbanding aku bertemu semula dengan rakan-rakanku dan para saudaraku di akhirat. Masya Allah. Maka Siti Aisyah berkata, fa wallahi mastakmala ba'da dhalika jum'atan hatta qabadahu Allahu ilaihi. Demi Allah, setelah Nabi baginda mengucapkan perkataan itu, tak sampai seminggu baginda meninggal dunia, baginda wafat. Kata Siti Aisyah, demi Allah, setelah baginda berkata demikian, tak sampai seminggu baginda wafat. Masya-Allah. Wa akhraja Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma syabi'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin tiba'an min khubzil hintah hatta faraqa ad-dunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Ya. Tak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Maksudnya kalau hari ni dapat makanan, besok tak ada makanan. Ataupun pernah satu hari dapat makanan, besok pun ada makanan, hari yang ketiga mesti tak ada makanan. Tak pernah 3 hari Nabi makan kenyang. Subhanallah. Ya. Tibaan min khubzil hintah, daripada roti, daripada hintah. Tepung gandum, tepung ni dia ada banyak grade dia. Kalau hari ni kita kat sini Malaysia makan beras kan. Beras kita hari ni kita punya grade kita ikut beras. Bayar zakat hari ni kan dianjurkan supaya ikut beras. Sebab kalau makan beras biasa bayar zakat RM7. Kalau makan beras mahal sikit, makan beras perang kan, makan beras wangi, beras siam, zakat dia RM14. Kalau satu orang ni memang tiap hari dia makan beras basmati je. Makan beras basmati je, lagi mahal. Zakat dia berapa? 30 kot, tak silap. Kan? Kalau makan beras basmati. Kalau makan beras biasa je, kalau beras yang murah lagi, beras yang paling murah. Beras yang paling murah apa kat Malaysia? Pernah tengok beras yang paling murah? Beras ni yang paling murah sekali, dia punya kadar hancur dia tu banyak. Hancur. Beras yang paling murah sekali grade dia tak ada dalam paket tau. Dia pergi kat kedai, orang jarang buat nasi beras tu. Orang beli, orang buat bubur selalu. Sebab apa? Sebab memang dah pecah-pecah dah beras dia. Ya, sebab tu kalau kita beli beras, dia tulis berapa kadar hancur. Beras hancur tu dia tulis 5% saja. Maksudnya sikit je beras yang hancur. Yang ni semua elok lagi. Kalau yang beras panjang lagi mahal. Dia pendek murah sikit. Kalau pecah lagi murah. Kan? Itu kita punya grade kita ikut beras. Tapi zaman dulu dia ikut gandum, tepung gandum. Tepung gandum ni kan, maka hintah ni salah satu jenis tepung gandum ni, nama kata Nabi tak pernah pun makan tepung hintah ni, pun tak pernah kenyang selama 3 hari. Sehinggalah baginda wafat. Masya-Allah. Ya. Itu dia beberapa. Ada lagi kelebihan lapar ni, nanti kita sambung lagi insya-Allah. Mula-mula Imam Ghazali ceritakan kelebihan lapar. Kemudian Imam Ghazali cerita cara untuk mengawal syahwat perut. Imam Ghazali akan cerita. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Wallahu a'lam. Ala hadhihi wa ala kulli nafsin min khairin wal akhirah wa la hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatin lana fi dinina ma'adil qutri untha wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun.
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد للإله في البرء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا صلاة الضحى